اور آج ہر گلی محلے کے اندر جو ہے ان سے استعفے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. آج بجلی نہیں ہے, آج گیس نہیں ہے, آج پانی نہیں مل رہا, اور عالم یہ ہے کہ ان کی باتیں اور ان کی جو لغویات ہیں وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی. یہ جو جنازہ اٹھا ہے کے پی کے سے تبدیلی کا, انشاءاللہ تعالی اس کی تدفین پنجاب میں ہوگی, اور بڑی دھوم دھام سے اس تبدیلی کا تدفین جو ہے وہ ہم پنجاب میں کریں گے. لیکن میں پنجاب حکومت کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ لوکل باڈیز الیکشن سے بھاگیں گے. یہ لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرانا چاہتے, چونکہ جو کنٹونمنٹ میں ہوا, جو تمام ضمنی انتخابات میں ہوا, اس کے بعد جو اب کے پی میں ہوا ہے, اس کے بعد پنجاب میں اپنی قبر جو ہے وہ کھودنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے. اسی لیے ان کی ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی ہاتھ پیر جوڑتے ہیں کہ جی الیکشن نہ کرائیں ورنہ ہم مر جائیں گے. اس لیے میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ پلیز اب بھاگنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. اب میں کہہ رہی ہوں گھبرانا نہیں ہے, اور اب آپ نے الیکشن کرانا ہے تاکہ آپ کو پنجاب کے اندر بھی ہم بڑا اچھا جواب دیں گے اس تبدیلی کا جو آپ نے ہمیں کیا ہے. اور دوسری ایک بات جو آج مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا بدتمیز, جتنا بڑا گھٹیا گفتگو کرنے والا شخص وہ اس نئے پاکستان میں اتنے بڑے عہدے پہ آپ کو نظر آئے گا. شہباز گل کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتی, چونکہ اس آدمی کا نام لینے سے ہی شاید انسان ایک تو نان سیریس بھی ہو جاتا ہے, اور اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جانی چاہیے, اور نہ ہم دیتے ہیں بائی دا وے. لیکن جو بلو دا بیلٹ جا کے وہ گفتگو کرتے ہیں, شہباز گل صاحب آپ کے بارے میں, آپ کے لیڈر کے بارے میں کون سی باتیں ہیں جو پاکستان کی عوام کو نہیں پتا, یا لیکن یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے. اللہ کا شکر ہے ہماری شادیاں بھی کھلے میں ہوتی ہیں, ہمارے فنکشن بھی کھلے میں ہوتے ہیں, ہمارے رشتے بھی سب کے سامنے ہوتے ہیں. نہ ہم رشتے چھپانے والوں میں سے ہیں, نہ ہم شادیاں چھپانے والوں میں سے ہیں, اور نہ ہم اپنے فنکشن جو ہے اس کو کسی گناہ کی طرح چھپا کے رکھتے ہیں. ہم پبلک کے لوگ ہیں اور ہمارا سب کچھ سامنے ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو گفتگو پوری شادی کے دوران آپ کرتے رہے, آپ کبھی ایک بات پہ گھٹیا بات, کبھی دوسری بات پہ گھٹیا بات, اور ہم نے اس کا جواب نہیں دیا چونکہ ہم آپ کو جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتے. لیکن آج آپ نے گورنر ہاؤس کے اندر عالم یہ ہے کہ آپ کو اس وقت پورے پاکستان کی عوام جوتے کی نیچے رکھ رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ فلانے کو تسمے سے باندھ دیں گے, فلانے. آپ ہیں کون؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ آئے کہاں سے ہیں؟ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا؟ ہم نہیں جانتے؟ آپ کو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو تسموں سے بانٹنے کا؟ پھر کسی خاتون کے بارے میں آپ یہ بکواس کرتے ہیں کہ آپ اس کو تسمے سے بانٹیں گے. آپ کون ہیں؟ فرعون ہیں آپ کہ آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ یہ ہے نئے پاکستان کا وہ چہرہ, یہ ہے نئے پاکستان کے ترجمان, یہ ہے ان کی زبانیں جو بہت اپنے آپ کو پڑھا لکھا, سوفسٹیکیٹڈ اور کوئی افلاطون ارسطو سمجھتے ہیں. ان کو اوپر سے لے کے نیچے تک یہی زبان ہے. عمران خان دیکھ لیجئے, اسد عمر دیکھ لیجئے, حماد اظہر, پلے ایک ڈھیلے کی ان کے پلے میں کوئی کارکردگی نہیں ہے, لیکن زبان دیکھ لیں, اب بدتمیزی کرا لیں. آپ شہباز گل صاحب, آپ جو فرعون جو ہے نا, اس کو بھی اپنا انجام دیکھنا پڑا تھا. آپ اپنا انجام روز دیکھ رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ نہ آپ کے اندر شرم ہے نہ غیرت ہے. آپ ہماری فکر نہ کریں, آپ وہ فکر کریں کہ جو آپ کو عوام تسمے کے قابل بھی نہیں سمجھ رہی, آپ کو وہ جوتے کے نیچے رکھ رہے ہیں, اور جوتے کے نیچے رکھ کے مسل رہے ہیں روز. کل رات کو آپ کو کے پی کے اندر کے پی کے کی عوام نے جوتے کے نیچے مسلا ہے, لیکن وہ اس کے لیے ظاہر ہے کسی انسان کے پاس شرم کا ہونا ضروری ہے, جو آپ کے پاس ہے نہیں. آخری بات جو مجھے کرنی ہے, بار بار ایک ہی تماشا, ایک ہی ڈرامہ. وہ ہم نے یہ ثبوت اکٹھے کر لیے, ہم نے وہ ثبوت اکٹھے کر لیے, شہباز شریف کے خلاف یہ ثبوت ہے. تو وہ ثبوت لے کے کیوں نہیں جاتے ہو کورٹ کے اندر؟ وہ ثبوت جب کورٹ میں مانگے جاتے ہیں, یہی ثبوت لے کے, شہزاد اکبر کے جو بنائے ہوئے ثبوت ہیں, یہی لے کر آپ لندن کی کورٹ میں بھی گئے تھے, اور لندن کی کورٹ میں جانے کے بعد آپ کو وہاں سے بھی لندن کی کورٹ نے بھی جوتے کے نیچے رکھا. مجھے معاف کہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن چونکہ شروع آپ نے کیا ہے آپ کو آپ ہی کی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. آپ کو لندن ہائی کورٹ نے بھی آپ کو جوتے کے نیچے مسلا آپ کے ان تمام ثبوتوں کو, اور انہوں نے کہا کہ کوئی منی لانڈرنگ کا الزام. منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے گل صاحب؟ منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ سمگل ہو کے جائیں. آپ کی اطلاع کے لیے, پیسے آپ نے جو الزامات لگائے, آپ نے 3 ملکوں کے نام لیے. آپ نے کہا یو کے, یو اے ای اور پاکستان, 3 ملک اس کے اندر انوالو تھے. انہوں نے جو برطانیہ کی نیشنل ایجنسی ہے, اس نے تمام تینوں ممالک کے
तमाम रिकॉर्ड को खोला, जो रिकॉर्ड आपने शहजाद अकबर के थ्रू जो घर बैठ के बनाए हैं आपने सबूत, उन्होंने वो तमाम को देखने के बाद शहबाज शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को क्लीन चिट दी और कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम इनके ऊपर साबित नहीं होता। लेकिन चूंकि इनके पास खुद पल्ले है नहीं, आप आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते, आप आम आदमी को आटा नहीं दे सकते, चीनी नहीं दे सकते, महंगाई आप ख़त्म नहीं कर सकते, गुर्बत आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, बेरोज़गारी आपके दौर में कहाँ चली गई। इस वक्त बिजली की कीमत में आपने 4 रुपये कुछ पैसे इजाफा किया पिछले महीने, कल फिर खुशखबरी सुनाई है आपने, बिजली की कीमत में फिर 4 रुपये कुछ पैसे इजाफा होने जा रहा है। गैस की कीमतों में आप इजाफा, और गैस तो खैर मिल ही नहीं रही कि जो है वो लोग रो रहे हैं आपकी जान को बैठ के। ये सारे काम चूँकि आप कर नहीं सकते, इसलिए अब तमाशा ये है कि या हम EVM के थ्रू आ जाएंगे और या जो है वो हम यही एक वो जो बैंड है फटा हुआ ढोल वो बजाते रहेंगे एहतसाब का। आपका फटा हुआ ढोल पाकिस्तान की आला अदालतों के अंदर भी, अवाम के अंदर भी, हाँ ये जो आपका एहतसाब का ढोल है अवाम के अंदर भी। पिछले दिनों जो सर्वे हुआ उसके अंदर अवाम ने कहा कि आपके इस एहतसाब के ड्रामे को आउट राइटली रिजेक्ट किया जाता है। वो समझते हैं कि इस वक्त करप्शन आपकी नालायकी और नाहिली की वजह से हो रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है आप करप्ट हैं, अवाम कहती है आप करप्ट हैं, अदालतें कहती हैं आप करप्ट हैं, सियासतदान कहते हैं आप करप्ट हैं, दुनिया कहती है आप करप्ट हैं। जो हुकूमत खैरात के पैसे खा के हुकूमत में आई हो और उसके बाद कोरोना के पैसे खा गई हो, वो हमें बताएंगे कि करप्शन क्या होती है। और पैसे आपको मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगाने का बड़ा शौक़ है, वो आप लगाते रहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ साहब आज भी सुबह अदालत में पेश हुए और हम हर अदालत में पेश हो रहे हैं। कल मरीम नवाज़ साहिबा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। हम अपनी हर जगह जो है वो सफाई देने की कोशिश करेंगे। अजीब बात है ना कि अरशद मलिक साहब जो हैं वो उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से, उनको उनकी जो है कहा जाता है बड़ा धब्बा हो गए वो अदलिया के ऊपर, लेकिन उनका आज भी फैसला एग्जिस्ट करता है, जो फैसला उन्होंने कहा कि मैंने दबाव की वजह से दिया था। सो हम तो अपने फैसले जो है वो हम तो ले रहे हैं। अब वो आपने घर बैठ के साकिब निसार साहब की वीडियो जो है ऑडियो जो है उसको आपने कह दिया फेक है, भला अल्लाह जाने पता नहीं आप कौन सी फ्रेजिंग एजेंसियाँ सबने बना ली हैं, हर एक ने अपने अपने घर में बैठ के जिसके अंदर फैसले हो रहे हैं। हम अपना बेगुनाही का हर सबूत हर जगह दे रहे हैं। आप भी ज़रा मेहरबानी करें ना, फॉरेन फंडिंग केस का जवाब क्यों नहीं देते? फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है जो पैसे आपने इटसेल्फ मनी लॉन्डर किए हैं, ये इल्ज़ाम नहीं है, इसके सबूत इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन से, 7 साल हो गए इसका फैसला क्यों नहीं आता? आपने मनी लॉन्ड्रिंग की अपने चौकीदार के नाम पे, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की अपने टी बॉय के नाम पे, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की अपने जो आपका अकाउंटेंट है उसके नाम पे, और ये तमाम रिकॉर्ड जो है ये मौजूद है जो 18 से 23 अकाउंट्स कहे जाते हैं आपके इनके बारे में। सो मनी लॉन्ड्रिंग करते करते में आप ही मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, आपका वो हाल है। शहबाज गिल साहब को मेरा आखिरी दफ़ा मशवरा है कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक तो हमारा खातून होना, दूसरा हमारी अपनी ख़ानदानी तरबियत बहुत कुछ कहने से रोक देती है। लेकिन शहबाज गिल साहब उतना गिरें कि आपको दोबारा उठते वक्त आसानी हो सके, इतना ना गिरें। आप गिर तो चुके हैं, अवाम की आपकी हुकूमत, आपका वज़ीर आज़म अवाम की नज़रों से, आम आदमी के दिल से, सियासत के मैदान से और हर इदारे से वो ज़लीलो ख्वार तो हो चुके हैं, गिर चुके हैं। लेकिन कम अज़ कम इतना गिरें कि कल को आपके घर वाले भी आपको जो है वो ओन करने के लिए तैयार हो। ये ना हो कि और हम जो है हम अपने रिश्ते भी ओन करते हैं और हम अपने, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी होगा, आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रही हूँ। और ये तस्मे तुस्मे जो है ना ये अपनी ज़रा संभाल के रखें, ये ना हो कि इतने आपको तस्मे जो है आपके गले में बांध के आवाम जो है वो आपको सड़कों पे घसीट रही हो। शुक्रिया। कल मरियम नवाज साहबा की पेशी है, पिछली हेयरिंग में भी जजेस ने बड़े सख्त किस्म के सवाल पूछे थे नया प्रोसिक्यूटर से, क्या आपको लगता है मरियम बीबी की बरियत मुमकिन है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पिछली दफ़ा नैब जो है वो सबूत लेने भागी थी। बाय द वे नैब ने टाइम मांगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब उन्हें पूछा गया कि साबित करें कि ये असासा मरियम नवाज़ का था, और ये जो उन्होंने घर बैठ के जिसको कैलिबरी फॉन्ट के करके कह रहे थे अवेलेबल नहीं है, रॉबर्ट हेडले
ऑलरेडी उसका रिकॉर्ड में मौजूद है उसकी गवाही, जिसमें उसने कहा कि 2005 में ये डाउनलोड करके कमर्शियल यूज़ के लिए मौजूद था। उसके बावजूद आपने तमाशा बनाया और ये अल्फाज थे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के कि हम मीडिया कंजम्पशन के लिए नहीं कह रहे, हम रिकॉर्ड के लिए पूछ रहे हैं कि बताओ। तो नैब जो है वो रिकॉर्ड लेने गया हुआ था और सबूत लेने गया हुआ था, जो आपको पता है ना, पता नहीं कितने थे बक्सों में सबूत आए थे। वो सबूत ज़रा भिजवा दीजिएगा, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो सबूतों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैडम, अफगानिस्तान के को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ हाँ, उसमें ये बताइएगा कि जानबूझ के ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है उसमें खिला रखे गए हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं फराहम किया गया बलदियाती इदारों को, जब चाहे हुकूमत वो जो है अब इनको ख़त्म कर सकती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा, बलदियाती ऑर्डिनेंस पर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? जी, हमारी बाकायदा एक पूरी लेजिस्लेटिव कमेटी है जो हम इसके ऊपर अपनी अमेंडमेंट्स भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा है इस हाउस में हमेशा चीज़ें बुलडोज़ की जाती हैं। यहाँ पर एक होता है ना ऑन बोर्ड लेना स्टेक होल्डर्स से। पहले तो मैं कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल शक है, बल्कि 100% यकीन है, पंजाब हुकूमत बलदियाती इलेक्शन नहीं कराएगी। ये बिल खेलेंगे। 37 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं अपने ही बिल के अंदर। हर रोज़ एक नया ख्वाब आता है, एक नई अमेंडमेंट आती है, और ये खुद ही अपने बिल को फाइनल नहीं कर पाए। ये जानबूझ के चाहते हैं कि या ये कोर्ट में चैलेंज हो, या जो है वो बाकी सियासी जमातें जो हैं वो इसको एक्सेप्ट ना करें, और फिर ये जो है वो कहें हम देखें धूमधाम से इस तब्दीली उठा है केपीके से